Was already completed. So today we are going to discuss about production of lines. So before going to the lines topic, let us rewind what we have learned in the previous class. Let me share my screen. So we all know that point is the smallest element which we can draw on a paper or blackboard or where it may be. So point is a smallest element which we can draw on a piece of paper. Screen में कनिपिస్తుందా? Is it right? So point is the smallest element which can be drawn on a piece of paper. Okay. Now, if you join different points side by side like this, then that will form a line. Or ఇంకా simply చెప్పాలంటే, if you join 2 points, so these 2 points can be joined but in different ways. Like this you can join, like this you can join, like this you can join. But the shortest distance, this will take the shortest distance. So this entity is known as a line. So the curve which joins 2 points with the shortest distance is known as lines. Or if you place point by point, side by side, that will form a line. So this is a line. Similarly, if you join different lines together like this, now this will form a plane. Okay. So these planes can be classified into different types. If the plane is parallel to the ground like this, see, if you here observe, this is a plane. Here this plane is parallel to the ground. So such planes are called as horizontal planes. Mr. Venki, why are you drawing on the screen? ఏం చెప్తావా? చెప్పు, అందరం వింటాం. ఏ కాలేజ్ నువ్వు? వెంకీ, మళ్ళీ చెప్తున్నా నీకు, మళ్ళీ డ్రా చేస్తున్నావు. The plane which is parallel to the ground is known as horizontal plane, and the plane which is perpendicular to the ground, that is known as a vertical plane. See here, this plane is perpendicular to the ground. Perpendicular in the sense it is at 90 degrees to the ground. So this is known as a vertical plane. Okay, right. Now here we have taken 2 planes. One is a horizontal plane and another one is a vertical plane. Now this plane, these 2 planes are dividing the entire space into 4 parts. These 2 planes are dividing the entire space into 2 parts. Say like this. If I draw a line, observe. If I draw a line like this, and if I draw another line like this, now these 2 lines are dividing the entire screen into 4 parts. In the same way, these 2 planes are dividing the entire space into 4 equal parts. Okay, so those parts are called as quadrants. Entama Kiran, those parts are called as quadrants. I will write the Sir, can I might mute chance? Okay, he is muted. No one is unmuted. Right. Now each space is called as one quadrant. So the first one, which is on the top right corner. See, this is the top right corner. It is called as first quadrant. And this is the second quadrant. And this is the third quadrant. And this is the fourth quadrant.
So the entire space is divided into 4 quadrants by using these two mutually perpendicular planes. Shall I continue in English or Telugulo మాట్లాడాలా? తెలుగులో మాట్లాడండి Continue, సార్. sir. ఓకే రైట్, నో ఇష్యూ. సో ఈ రెండు ప్లేన్లు, ఒకటి హారిజాంటల్ ప్లేన్, ఒకటి వెర్టికల్ ప్లేన్, ఈ రెండు ప్లేన్లు ఈ మొత్తం స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద చేస్తుంది, 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద. సో ఒక్కొక్క పార్ట్ ని మనం క్వాడ్రంట్ అంటాము. సో ఏదైతే మనకి టాప్ రైట్ సైడ్ కుడివైపు పైన ఉందో దాన్ని మనం ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండదాన్ని సెకండ్ క్వాడ్రంట్, బాటమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండదాన్ని థర్డ్ క్వాడ్రంట్, అండ్ బాటమ్ రైట్ సైడ్ లో ఉండదాన్ని ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. సో ఇలా 4 క్వాడ్రంట్స్ కింద ఈ మొత్తం స్పేస్ ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ 2 planes divides the space into 4 quadrants. Now let us assume a point. Let me rub all these things. Yeah. So 4 quadrants and మీకు తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు let us assume that there is a point on the first quadrant. So let this point be P. So there is a point, capital P is in the first quadrant. So if you see this point from the right side, here we are assuming that we are always watching from the right side. Now its projection will fall on the vertical plane like this. Its projection, or if you take a torchlight, and focus it on this point, then its shadow will come here. The same way, if you see it, its projection will come on this point. So here this point is the projection of this point. The projection which is lying on the vertical plane is known as the front view. So this is front view, and here it is represented by small letter P dash. And if you come here and see from the top like this, then this point will be seen in front of this plane, in front of this horizontal plane, so that its projection will lie here. Or if you focus a torchlight or this point, its shadow will come here like that. So this projection which is lying on the horizontal plane is known as top view. Now if you want to draw the 2 projection on a piece of paper like this, if I take a piece of paper, so you have taken a drawing sheet or you have taken a piece of paper. Now I would like to draw these 2 points, and you are watching from this side. Okay, so when you are watching from the front, then the projection which you see is known as the front view. మీరు ఫ్రంట్ నుంచి చూసినప్పుడు ఏదైతే ప్రొజెక్షన్ కనిపిస్తుందో దాన్ని ఫ్రంట్ వ్యూ అని, టాప్ నుంచి చూసినప్పుడు కనిపించే ప్రొజెక్షన్ ని టాప్ వ్యూ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఈ దీనిపైన డ్రా చేయాలంటే మన ఫ్రంట్ నుంచే చూస్తున్నాం, ఆల్వేస్ చూసినప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ ఒకటే కనిపిస్తుంది, ఈ వ్యూ మనకు కనబడదు. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్లేన్ ఉంది కదా, ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టిల్ట్ చేస్తాం. అంటే టిల్ట్ చేసినట్టు ఊహించుకుంటాం. ఈ రకంగా టిల్ట్ చేసినట్టు, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ టిల్ట్ చేసినట్టు ఊహించుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇదేమో ఎలా వచ్చి దీంతో కలుస్తుంది, ఇదేమో దీంతో వచ్చి ఇలా కలుస్తుంది. అప్పుడు మనకి 2 కనిపిస్తాయి. అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ 2 planes ఈస్ దిస్ లైన్. ఈ 2 ప్లేన్స్, ఈ వెర్టికల్ ప్లేన్, ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్, ఈ లైన్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి. చూడండి, దిస్ లైన్ ఈస్ ద intersection of these 2 planes. Okay, so that is called as xy. So when you tilt this plane, ఈ ప్లేన్ మనం టిల్ట్ చేసినప్పుడు పైన ఈ ప్లేన్ కనిపిస్తుంది, ఇది కనిపిస్తుంది, ఈ మధ్యలో లైన్ కూడా కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ xy లైన్. ఓకే, అండ్ నౌ ఈ పాయింట్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, సో దిస్ ఈస్ దట్ పాయింట్. అండ్ ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు మనకి దీని కింద కనిపిస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా దీని కింద కనిపిస్తుంది. ఓకే, అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లో, ఇలాగా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లో, సో ఇలా ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లో దీని కింద పాయింట్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. అండ్ హియర్ దిస్ టాప్ వ్యూ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ స్మాల్ p. ఓకే, సో ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది స్మాల్ p డాష్ తో చూపిస్తున్నాం, టాప్ వ్యూ ని మనం p తో చూపిస్తున్నాం. ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు షో ద ప్రొజెక్షన్స్ ఇన్ స్మాల్ లెటర్స్ ఓన్లీ, అండ్ హియర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఈజ్ షోన్ విత్ డాష్.
like P dash, A dash, B dash, and the top view is shown directly with the small letter A, B, C, D, P, whatever it may be. So this is how we can see. So this is the first angle projection, because here we are assuming that the point is lying in the first quadrant. We are assuming that the point is lying in the first quadrant. So that's why this is called as first angle projection. So I will write it here. This is the first angle projection. We have already finished all these things. So let us review it quickly for the sake of Amdal also students. Okay, right. Now let us assume that the point is lying in the second quadrant. Assume that the point is lying in the second quadrant. So let me call this point as Q. And here one more assumption has to be made. మనం ఒక విషయం ఊహించుకోవాలి. అది ఏంటి అంటే ఈ రెండు ప్లేన్స్ ఉన్నాయి కదా, హారిజాంటల్ ప్లేన్, వెర్టికల్ ప్లేన్స్, ఇవన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్ అని చెప్పి మనం ఊహించుకోవాలి. ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ లైక్ ఏ గ్లాస్. గ్లాస్ లోంచి మనం చూస్తే ఎలాగైతే అవతల కనిపిస్తుందో, ఈ రెండు ప్లేన్స్ లోంచి ఇటు నుంచి చూస్తే అవతల కనిపిస్తుంది, అటు నుంచి చూస్తే అవతల కనిపిస్తుంది. ఈ రెండు ప్లేన్స్ అలాగే ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఊహించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ లెట్ us assume this plane, and here you are always watching from this side only. You are always watching from this side, right side only. Now if you see, now this point Q will appear on this vertical plane at this point, for example. Here you will get confused. That's why I will erase the point P. Note చేసుకుంటారు ఎవరనేది? First of all, point P ని first quadrant. Otherwise take a screenshot. Point P గీసాను. So that is screenshot తీసేసుకోండి. Right. Now I am erasing all these things. Right. Now let us come to this point. Now if you see from right side, now this point will appear here on the screen, on this plane like this. So since you are watching it from the front, it is called as front view and it is represented by small q dash. Now if you see it from the top, then its projection will appear on the screen. So that's why this is q. Obviously you cannot see both the points from this side. So that's why in order to draw these 2 points on a piece of paper, just like this. Now let us draw this. So this is a piece of paper. Okay. Now if you tilt this once again, if you tilt this, then this point will however appear from the front, and now this plane will come with this plane. This plane is attached to this plane. So that's why ఈ రకంగా tilt చేస్తే అందువల్ల మనకి ఈ పాయింట్ కూడా ఇందులోంచి కనిపిస్తుంది. And here we are assuming that both the planes are transparent. So Q కూడా మనకి ఇందులోంచి కనిపిస్తుంది. So Q dash ఒక దగ్గర, Q దగ్గర. So like this. So this is our XY line. So this is our XY line. Okay, XY line is the intersection line. And first of all, Q dash ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. So based on the distance, మనకి Q కూడా కనిపిస్తుంది. Say for example, Q అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయో మనకి డిస్టెన్స్ అనేది తర్వాత వస్తాయి. So this is the projection, and you can draw a line also by joining these two. Here both the points must lie on the same line. Okay, so here Q dash is the front view of the point Q and Q is the top view of the point Q. Right. So here we assume that the point is lying in the second quadrant. మనం ఇక్కడ పాయింట్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది అని చెప్పి అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రొజెక్షన్ మనం ఏమంటామంటే this is called as second angle projection. This is called as second angle projection. See, it is not projected, it is projection. Right. So first angle projection అయిపోయింది. This is the first angle projection and this is the second angle projection. Now let us assume that the point is lying in the third quadrant. ఇది కూడా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి, సో దట్ సెకండ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది.
స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం తెలుసు కదా అందరికి. రైట్ నా అయిపోయిందా? Now let me erase. Right. Now let us assume that the point is lying in the third quadrant and you are watching from this side only. Always you are watching from the right side only. Now if you observe, this is the XY line, and if you see from this side, this point will be appeared on this portion of the plane, on the bottom portion of the vertical plane. So its projection will be like this. If the projection of the కనిపిస్తుంది. If you see this point as R, then R అనుకున్నట్లయితే, so this is R dash, since it is the front view. And you are watching it from the front, that's why it is called as R dash. And if you come here, then the top view will appear here in this plane. If you make the top view అనేది కనిపిస్తుంది. So this is called as top view. So I will call it as R. Okay. Now if you want to see both the projections on a piece of paper, then you have to rotate this plane like this. You have to rotate the horizontal plane always in clockwise direction only. Then only you can see both the views from this side. Okay. Right. So for that purpose, let me draw the things. Okay. And now this is our XY line. Okay. And now see here, the front view will appear on the bottom of the vertical plane, on the bottom of the vertical plane. So that's why here I will mark it, which is R dash. And here you are tilting this plane. Then where will you find this top view? Top view మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? అది కూడా బాటమ్ లో కనిపిస్తుందా, టాప్ లో కనిపిస్తుందా? ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ టాప్ లో కనిపిస్తుంది ఆబ్వియస్ గా. సో ఇలా అందరూ ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోండి లేదా మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో దీన్ని టిల్ట్ చేస్తే టాప్ లో కనిపిస్తుంది కదా, అంటే ఎక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఆ పాయింట్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆర్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ద టాప్ వ్యూ. సో లెట్ మీ డ్రా ఏ లైన్. రెండు ఒకే లైన్ లో ఉండాలి. రైట్. సో దిస్ ఇస్ here we are assuming that the point is in the third quadrant. So that's why this projection is known as third angle projection. So this is third angle projection. Okay. Just take a screenshot of this. Right, the next one. Now we shall assume that the point is in the fourth quadrant. Now the point is the fourth quadrant. Right. Assume that this point is here, fourth quadrant లో ఉంది. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఇక్కడ ఆరో మార్క్స్ పెట్టిన చూడండి, అటు నుంచి చూస్తున్నాం. చూసినట్టుగైతే దిస్ ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ అపియర్. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ఆన్ బాటమ్ ఆర్ ఆన్ ద టాప్? బాటమ్ లో కనిపిస్తుందా, టాప్ లో కనిపిస్తుందా ఫ్రంట్ వ్యూ? ఫ్రంట్ నుంచి చూసి బాటమ్. సో ఎందుకంటే ఇది ఇలా, సో ఎందుకంటే ఇది ప్రొజెక్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ PQRS, so if this is capital S, this is small s dash. Similarly, if you see from the top, its top view will appear like this.
So this is small s. Okay, now let us draw this projection in the plane or on the piece of paper. I will write it here. Okay. Right now, who is Mr. Alok? Alok, నువ్వు పిన్ నెంబర్ తో జాయిన్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఉంటావా బయటికి వెళ్ళిపోతావా? ఐ విల్ సెండ్ యూ అవుట్. నువ్వు మ్యూట్ చేసుకోవాలి అర్జెంట్ గా. సారీ సార్. అలాగే పిన్ నెంబర్ తో జాయిన్ అవ్వు నువ్వు. Right now, see, in order to see the both views in the same plane, then you have to rotate this. దీన్ని ఇలా రొటేట్ చేస్తే రెండు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనకు టాప్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది చెప్పండి? పైన కనిపిస్తుందా కింద కనిపిస్తుందా? డౌన్వర్డ్ సార్. సో టాప్ వ్యూ కూడా కిందనే కనిపిస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇఫ్ ఐ డ్రా ఎ లైన్ లైక్ దిస్, ఓకే, నౌ ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, ఆ రెండు పాయింట్స్ మనకి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఎస్, దిస్ ఇస్ ఎస్ డాష్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది పైన కిందనే అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేన్స్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫోర్త్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. Fourth angle projection. So there are four angles of projections: first angle projection, second angle projection, third angle projection, and fourth angle projection. So these projections are based on the position of point in the quadrant. If the point is in the first quadrant, అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో పాయింట్ ఉంటే మనం ఏవైతే ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేస్తామో దాన్ని మనం ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అని, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో పాయింట్ ఉందని మనం ఊహించుకొని ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఏవైతే వస్తాయో ప్రొజెక్షన్స్ వాటిని మనం సెకండ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అని, అలాగే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్నప్పుడు థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఫోర్త్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. అయితే మనం ఇలా ప్రతిదీ డ్రా చేయక్కర్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ సెకండ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ ఫోర్త్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్, here both the points will lie on the same side of the xy line. In second angle projection, it is on the top of the, it is above the xy line. In case of fourth angle projection, it is below the xy line. ఇక్కడ మనకి రెండు పాయింట్లు విడివిడిగా కనిపిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే ఇది కొంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఇది కొంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫోర్త్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్, ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేన్ కున్న డిస్టెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ అనుకోండి. అలాగే ఇది పాయింట్ ఏ అంటే ఏంటి, వెర్టికల్ ప్లేన్ కి ఈ పాయింట్ కి మధ్యన డిస్టెన్స్. నౌ ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి పాయింట్ కి మధ్యన డిస్టెన్స్, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ అనుకోండి. అంటే ఏంటి, రెండు ఏ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఎలా టిల్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఏనే, ఇది కూడా ఏనే, కాబట్టి రెండు ఉదాహరణతో కలిసిపోతాయి. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నాను? ఇది ఏనే, అలాగే ఇది కూడా ఏనే. ఈ టిల్ట్ చేసినప్పుడు రెండు ఏలే కాబట్టి రెండు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోతాయి. అందుచేత మనకి క్లారిటీ ఉండదు. రెండు ఒకదాన్ని కలిసిపోయినప్పుడు క్యూ డాష్ అనేది మనం ఒకే పాయింట్ రెండు చూపించాల్సి వస్తుంది, క్లారిటీ ఉండదు. ఇది ఫోర్త్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనేది అలాగే వస్తుంది, సెకండ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ సరే మనకు అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుచేత మనం ఏం చేస్తామంటే ఎయిదర్ వి యూస్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఆర్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ కానీ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ కానీ మనం వాడుతూ ఉంటాం. అయితే మోస్ట్లీ వి యూస్ దిస్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. మీరు తేడా అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగైతే ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది టాప్ లో వచ్చింది, టాప్ వ్యూ అనేది కింద వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ వచ్చేసరికల్లా ఫ్రంట్ వ్యూ కింద వచ్చింది, టాప్ వ్యూ పైన వచ్చింది. ఎప్పుడైతే మీకు డాష్ అని ఉంటుందో అది ఫ్రంట్ వ్యూ అవుతుంది, డాష్ లేనిది టాప్ వ్యూ అవుతుంది. చూసారా, ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ కింద ఉంది, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ, దిస్ ఇస్ ద టాప్ వ్యూ. అలాగే దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో, దిస్ ఇస్ ద టాప్ వ్యూ. ఓకే, రైట్. అలాగే మనకి ఈ రెండు వ్యూసే కాకుండా మరొక రెండు వ్యూస్ ఉంటాయి. ఇది చిన్న పిల్లలకు నేను చెప్పలేదు, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సైడ్ వ్యూస్. సో సైడ్ వ్యూస్ అంటే మనం ఎలా చూపిస్తామంటే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్ లో పాయింట్ ఉంది అనుకోండి. ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్ లో పాయింట్ ఉంది అంటే సైడ్ వ్యూ అంటే మనం సైడ్కి వచ్చి చూడాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ కదా, దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది, రైట్ సైడ్ అది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అది చూసినప్పుడు ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, ఆన్ దిస్ ప్లేన్, ఇక్కడ ఒక ప్లేన్, ఇక్కడ ఒక ప్లేన్, మళ్ళీ సి మ్యూట్ చేసుకోండి ఎవరు, ఇక్కడ ఒక ప్లేన్, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇంకో ప్లేన్ ఉంది అనుకుందాం.
సో ఈ దీని యొక్క ప్రొజెక్షన్ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద సైడ్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ మన పాయింట్ ఉందనుకుంటున్నాం, ఇక్కడ మనం ఊహించుకున్న పాయింట్. ఓకే, దీని ప్రొజెక్షన్ వెళ్ళి సైడ్ వ్యూలో ఎక్కడ పడుతుంది. సో దీన్ని మనం ఫ్రంట్ నుంచి చూడాలంటే దీన్ని అటుపక్క టిల్ట్ చేస్తాం, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో, అంటే ఈ ప్లేన్ తో పాటుగా ఇది కూడా వచ్చేలాగా దీన్ని ఇలా టిల్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకి దీనికి రైట్ సైడ్, అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా, ఈ ఫ్రంట్ వ్యూకి రైట్ సైడ్ పడుతుంది. సో దిస్ వ్యూ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, మళ్ళీ చెప్తాను మీకు సైడ్ వ్యూస్ గురించి. సో దిస్ ఈస్ 4 angle projections. Next, let me take another screen. And one important thing to be noted is this meeting has a limit of 40 minutes. So 40 minutes already మన దగ్గరికి వచ్చింది. 40 minutes తర్వాత ఇది ఆటోమేటిక్ కట్ అయిపోతుంది. సో కట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్. ఓకే సార్, రెండు సైడ్ వ్యూస్ ఈక్వల్ గా కనపడతాయా, అంటే ఒకేలా కనపడతాయా? డోంట్ వరీ నేను చెప్తాను. ఓకే, సైడ్ వ్యూ డీటెయిల్ గా మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు. ఒకవేళ మీటింగ్ అట్ ఎనీ టైం డిస్కనెక్ట్ అయితే జస్ట్ రీజాయిన్, దట్స్ ఆల్. ఎందుకు చేస్తానంటే దీన్ని యాస్టిజ్ గా నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి పట్టుకెళ్ళిపోవాలి. Right. So these two are the planes. One is horizontal plane and another one is vertical plane. So మనకి వెర్టికల్ ప్లేన్ ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది. ఇలా కాకుండా మరొక వెర్టికల్ ప్లేన్ కూడా ఉంటుంది. అది ఎలాగంటే దట్ విల్ బి లైక్ దిస్. మీకు అది కొంచెం డిఫరెంట్ కలర్ తో చూపిస్తాను, సో దట్ యూ కెన్ విజువలైజ్ క్లియర్లీ. So this is that vertical plane that will appear like this. So this is just like the two walls. మీ రూమ్ లో ఉండే 4 గోడలు ఉన్నాయి కదా, 4 గోడలు చూసినట్లయితే ఒకదానికొకటి ప్యారల్ గా ఉంటాయి. 2 గోడలు మరో 2 గోడలు ఒకదానికొకటి ప్యారల్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సో 2 పక్క పక్కన ఉన్న గోడలు తీసుకోండి. 2 మనకి వెర్టికల్ ప్లేన్స్. మీ కింద ఉన్న నేల లేకపోతే స్లాబ్ అనేది హారిజాంటల్ ప్లేన్, పక్క పక్కన ఉన్న గోడలు అనేది వెర్టికల్ ప్లేన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ వెర్టికల్ ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ వెర్టికల్ ప్లేన్, బట్ దిస్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. Now assume that a point is lying here. A point P is lying here on the first quadrant. Point is lying in the first quadrant, right? Now let us draw the projections. So దీనికి మనకు ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి we always see from this side. దీని ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది అది ఎలా వచ్చి ఇక్కడ పడుతుంది. So this is P dash. ఎంటర్ అనుకున్నాం. ఓకే, టాప్ వ్యూ ఏమో మన పైన చూస్తే అది వచ్చి ఎక్కడ పడుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ P అంటారని చెప్పుకున్నాం. నౌ మనం ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం అంటే మన ఇటు నుంచి యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఈ ఫ్రంట్ వ్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఇటు పక్క అవుతుంది, రైట్ సైడ్ అంటే ఇటు పక్క అవుతుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి మనం చూస్తే దీని యొక్క ప్రొజెక్షన్ ఈ ప్లేన్ పైన పడుతుంది. ఓకే, let me call it as P double dash. Now if you want to draw all these things from this on a piece of paper, మనం ఒక piece of paper పైన చూడాలనుకుంటే now this is the xy line as usual. Okay, and here we see the front view. Front view అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. So this is the front view and top view. మందకలాగా ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇలా టిల్ట్ చేస్తే, హారిజాంటల్ ప్లేన్ ని మనం ఎలా టిల్ట్ చేస్తే
that is top view. So this is P dash and this is P. Okay, right. Now ఈ సైడ్ వ్యూ మనం ఇట్ని చూస్తే కనబడదు కదా, అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇలా వెనక్కి టిల్ట్ చేస్తాం. ఆ ప్లేన్ మనం ఇలా వెనక్కి టిల్ట్ చేస్తాం. టిల్ట్ చేస్తే ఈ వెర్టికల్ ప్లేన్ ఉంది కదా, ఈ వెర్టికల్ ప్లేన్ తో సమానంగా వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు మనకి ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఈ P డాష్ కి రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుందా, లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుందా చెప్పండి? దీన్ని ఇలా వెనక్కి టిల్ట్ చేస్తాం అంటే దీంతో పాటు సమానంగా వస్తుంది, ఇలాగ వస్తుంది అనుకుందాం. సో see assume that its position is రైట్ సైడ్ వస్తుంది సార్. exactly, సార్ రైట్ సైడ్ రావచ్చు. yeah, right side వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఇటుపక్క రైట్ tilt సైడ్ వస్తుంది చేస్తున్నాం. సార్. సో దిస్ ఈస్ ఆన్ ఇట్స్ రైట్ సైడ్. సో కరెక్ట్ గా దీనికి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎస్ సార్. P డబుల్ డాష్. నౌ ఇక్కడ ఈ మనకి కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని ఏ వ్యూ అంటాం ఇప్పుడు చెప్పండి? ఈజ్ ఇట్ రైట్ సైడ్ వ్యూ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ? లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ సార్. because we are watching it from the left side. Right side. మనం Left లెఫ్ట్ side, sir. సైడ్ నుంచి చూస్తున్నాం. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ. సో లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో ఎప్పుడైనా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ రైట్ సైడ్ డ్రా చేస్తాం, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనం చూసినప్పుడు రైట్ సైడ్ పడుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇదే పాయింట్ ని అటుపక్క నుంచి చూస్తాను, అంటే రైట్ సైడ్కి వెళ్ళి నేను చూస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఇటుపక్క కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ మనం చూడం, ఇక్కడ ప్లేన్ ఊహించుకుంటాం, దీనికి ప్యారలల్ గా ఇక్కడ ప్లేన్ ఈ రకంగా ఊహించుకుంటాం. లెట్ మీ డ్రా దట్ ఆల్సో. దానికి ప్యారలల్ గా ఇక్కడ ఒక ప్లేన్. రైట్. సో ఇప్పుడు పాయింట్ మనం అటుపక్క నుంచి ఎప్పుడు అటుపక్క నుంచి చూసినప్పుడు ఈ ప్లేన్ మనకి లేదనుకుంటాం, దాన్ని తీసేస్తాను ఆగండి. అటుపక్క నుంచి చూసినప్పుడు ఈ ప్లేన్ ఇంకా లేదు, రైట్, తీసాం. చూసినప్పుడు ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో దాని ప్రొజెక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్కడో కనిపిస్తుంది, ఈ ప్లేన్ పైన కనిపిస్తుంది, ఈ పాయింట్ యొక్క ప్రొజెక్షన్. సో దీన్ని చూడాలంటే దీన్ని నేను ఇటుపక్క టిల్ట్ చేయాలి, అంటే దీన్ని ఇటుపక్క టిల్ట్ చేయాలి అంటే ఈ ప్లేన్ కి సమానంగా ఇటుపక్క వస్తుంది. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక వ్యూ కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ P డబుల్ డాష్. అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డ్రా చేయాలంటే మనకి ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి? అది ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. So here you are watching it from right side and the view is seen on left side. So that's why here that is on the left side. So this is on the left side. So దీన్ని ఇంకేదో అనుకుందాం, P triple H అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ and this is called as right side view. And left side view, right side view and the front view అన్ని కలిపి ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండాలి. అలాగే ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ అనేది ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండాలి. అది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, అర్థమైందా? సైడ్ వ్యూస్ అనేది మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రైట్ సైడ్ వ్యూ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. రైట్, జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి లేదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. At any time the meeting may be disconnected. You have 1 minute time only. సో అందుచేత నేను ఏం చేస్తానంటే నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు పాయింట్ మనకి ఫస్ట్ యాంగిల్ అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఉందని చెప్పుకున్నాం, ఇదే పాయింట్ థర్డ్ దాంట్లో ఉందని చెప్పుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు దట్ పాయింట్. సో బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 1 minute తక్కువ ఉంది. సో మీటింగ్ నేనే ఎండ్ చేస్తున్నాను, ఇది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను, వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తాను. సో మీరు వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్, జాయిన్ ఇమీడియట్లీ. Okay, sir.